Before entering into the meditation, just I want to introduce myself in a few minutes. I am coming from Kurnool city, Andhra Pradesh. I am Prabhudas D. My wife is Pratyusha. My children, daughter Prajwala, son Pranut. By the grace of God, I came to the knowledge of salvation at the age 15. Now I am 50. The Lord has been faithful in my life to be His child and to work for Him. Recently we have started one new assembly in Kurnool city, namely Agape Christian Assembly. We are 62 in number. Recently we have started constructing the assembly hall. The work is at progress. For 8 years we have been running one Bible college with 70 students. The Lord has been kind enough to equip the young people for the ministry of God. Every year in the month of January, in the month of May, in the month of October, we go for gospel drive. We take rented vehicles and we visit at least 300 villages every time. In total, 900 villages we cover within 1 year. Nowadays, the Lord has been faithful enough to write 12 books. I have written 12 books for Bible College. I have brought one of the books here, 50 sermons outlines. Those who like to have this booklet, you can have it. By the grace of God, I could study 6 master degrees. 2 postgraduate diplomas. And 1 doctorate. With this little education and experience, I started even teaching psychology and doing pastoral counseling also. Lastly, the Lord has been kind enough to visit neighboring villages, and the Lord is really faithful towards us to start 4 more assemblies in the neighborhood. This is all about myself, my family, my church and my ministry. Now let's come to the
Word of God. നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് ഇനിയും തിരിയാം. This evening, let's pay our attention towards the book of Proverbs. സദൃശ്യവാക്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ സായനവേളയിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. Chapter 30. 30-ാമത്തെ അധ്യായം. Verse 24, 25, 26, 27, 28. 24 മുതൽ 28 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. 24 to 28. 24 മുതൽ 28 വരെയുള്ള സദൃശ്യവാക്യം 30-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 24 മുതൽ 28 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഭൂമിയിൽ എത്രയും ചെറിയവയെങ്കിലും അത്യന്തം ജ്ഞാനമുള്ളവയായിട്ട് നാലുണ്ട്. ഉറുമ്പ് ബലഹീന ജാതിയെങ്കിലും അത് വേനൽക്കാലത്ത് ആഹാരം സമ്പാദിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. കുഴിമുയൽ ശക്തിയില്ലാത്ത ജാതിയെങ്കിലും അത് പാറയിൽ പാർപ്പിടം ഉണ്ടാക്കുന്നു. വെട്ടിക്കിളിക്ക് രാജാവില്ല എങ്കിലും അതൊക്കെയും അണിയണിയായി പുറപ്പെടുന്നു. പല്ലിയെ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാം എങ്കിലും അത് രാജാക്കന്മാരുടെ അരമനകളിൽ പാർക്കുന്നു. Okay. Here in this chapter, we can focus our attention on 4 small living creatures. ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് 4 ചെറിയ ജീവികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും. God wants to teach us exceeding wisdom through the small creatures. ഈ ചെറിയ ജീവികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുവാനാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി. These 4 are number 1 ants, number 2 conies, number 3 locusts, number 4 the spider or lizard. ഈ 4 ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഉറുമ്പ്, കുഴിമുയൽ, വെട്ടുകിളി, 4ാമത് പല്ലി. Is there any person here without knowing or seeing these 4 small creatures? ഈ ചെറിയ ജീവികളെ കാണാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? See, great God is very much interested in us, in teaching us through the small things. വലിയവനായിരിക്കുന്ന ദൈവം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മെ വലിയ സത്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. God's methodology is very, 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 very intelligent. ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധി നിറഞ്ഞതാണ്. His approach is wonderful. അതിന്റെ സമീപന രീതി വളരെ മനോഹരമാണ്. He teaches from simple to complex. വളരെ ലളിതമായതിൽ നിന്നും അതിൽ കഠിനമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവൻ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു. He teaches from easy to difficult. നിസ്സാരമായ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വൈഷമ്യം നിറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. He teaches from concrete to abstract. വളരെ ശക്തിമത്തായ അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അത്ര ദൃഢമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. He teaches from known to unknown. അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. These 4 things are very much known to us. ഈ 4 ജീവികളും നമുക്കൊക്കെയും പരിചയമുള്ളതാണ്. Ants, ഉറുമ്പ്, conies or rabbits, കുഴിമുയൽ, locusts, വെട്ടുകിളി and lizards. പല്ലി. In these 4 living creatures, we can learn many great things. ഈ 4 ജീവനുള്ള ജീവികളിൽ നിന്ന് വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും. Many major things and minor things also. വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ചെറുതായ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ നിന്ന് പഠിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും. But as only 48 minutes are before me, I want to just tell you or remind you 4 things from these 4 creatures. ഈ നമ്മളുടെ മുൻപിലുള്ള 48 മിനിറ്റിന് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ 4 ജീവികളെ കുറിച്ച് 4 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. The title of the message goes like this: 4 big lessons from 4 small creatures. ഇതിന്റെ മേലെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: 4 വലിയ പാഠങ്ങൾ 4 ചെറിയ ജീവികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്. Number 1, the ants. ഒന്നാമത്തേത് ഉറുമ്പ്. Chapter 30 verse 25. സദൃശ്യവാക്യം 30ന്റെ 25ാമത്തെ വാക്യം. The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer. ഉറുമ്പ് ബലഹീന ജാതി എങ്കിലും അത് വേനൽക്കാലത്ത് ആഹാരം സമ്പാദിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. So here in this verse we can understand one important quality of the ant, that is
industry. ഈ ഉറുമ്പിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അതിപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. അത് വളരെ ശ്രദ്ധ ഉള്ളവരാണ്, അവർ വളരെ അധ്വാനശീലരാണ്. Ant is an industrious being. അത് മാത്രമല്ല വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. Very much laborious, very much hard working. വളരെയധികം വേല ചെയ്ത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർ. Have you ever seen when the ant is sleeping? ഉറുമ്പ് ഉറങ്ങുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you ever seen ant sleeping? ഉറുമ്പ് ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? I don't find. ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. It is always work-minded, work-minded, work-minded. ഉറുമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എപ്പോഴും വേല ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ചിന്ത. We are only talk-minded, talk-minded, talk-minded. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും സംസാരിക്കുക മാത്രം. We know the general saying, talk less, work more. സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം, അല്പം സംസാരം അധികം അധ്വാനം. But we do talk more, work less. നേരെ മറിച്ചാണ് നാം സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്, അധികം സംസാരം കുറച്ച് വേല. Which is not good. അത് നല്ല കാര്യമല്ല. This evening the Lord is good enough to once again remind us to be industrious. ഈ സായനവേളയിൽ ദൈവം നാം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. Those who are industrious in the world became noble in their profession. ഈ ജോലി രംഗങ്ങളിൽ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർ അവരെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠ പദവിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. Somebody said like this, India is rich. ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി, ഇന്ത്യ വളരെ സമ്പൽസമൃദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. But Indians are poor. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ സാധുക്കളാണ്, പാവപ്പെട്ട. Just because of laziness. അതിന്റെ കാരണം അവരുടെ മടിയാണ്, ഉദാസീനത, idleness. അവർ വേല ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. This evening let us just check ourselves whether we are really lazy and idle without any goal for the Lord. ഈ സായനവേളയിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നാം ഒരു കാര്യവും വേലയും ചെയ്യാതെ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാത്തവരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുവോ എന്ന്. With regard to being industrious, I want to just remind 3 verses from the Word of God. നാം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബന്ധത്തിൽ 3 വേദഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. See the first one. ഒന്നാമത്തെ വാക്യം Proverbs 30:25. സദൃശവാക്യം 30-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 25-ാമത്തെ. The ants are a people not strong, yet they prepared their meat in the summer. ഉറുമ്പ് ബലഹീന ജാതിയെങ്കിലും അത് വേനൽക്കാലത്ത് ആഹാരം സമ്പാദിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. In the summer means timely. അതിന്റെ വേനൽക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൃത്യമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. During summer season, the ants can get adequate food. വേനൽക്കാലത്ത് ഉറുമ്പിന് ധാരാളം ആഹാരം സമ്പാദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. So that is the right time to do work hard. അതുകൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുവാൻ തക്ക സമയം അതാണ്. In this meeting, I want to encourage the young people. You are young enough now. You are strong enough. So work hard. It is timely decision to do many things. ഈ യവനക്കാരോട് പ്രത്യേകമായി ഈ സാധനങ്ങളിൽ എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ബലവും അതുപോലെ സമയവും ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേല ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ അതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിരിക്കുന്ന സമയം. This is the time to pray. പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള സമയം This ഇതാണ്. is the time to study the Word of God. ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനുള്ള സുവർണാവസരമാണ്. This is the time to work hard. അത് മാത്രമല്ല കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുവാനുള്ള സമയം. Doors are opened in the United States of America to evangelize. ഈ അമേരിക്കയിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ സുവിശേഷം എത്തിക്കുവാനുള്ള സമയം. So do the work timely. അതുകൊണ്ട് തക്കത്തിൽ സമയം ഉപയോഗിക്കുക. Number 2, do the work diligently. രണ്ടാമത് വേല വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക. In the same book, Proverbs chapter 12 verse 24. സദൃശവാക്യം 12-ന്റെ 24-ാമത്തെ വാക്യം. 12:24. The hand of the diligent shall bear rule, but the slothful shall be under tribute. ഉത്സാഹികളുടെ കൈ അധികാരം നടത്തും, മടിയന് ഊഴിയവേലയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വരും. So work diligently. നാം വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി വേല ചെയ്യണം. In Telugu it is said Shraddha. I don't know in Malayalam what word is used there.
മലയാളത്തിൽ തെലുങ്കുവിൽ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലും ശ്രദ്ധ എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട്. Okay. Diligently. നാം ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി. See, many a time we work but without any diligence. പല അവസരങ്ങളും നാം വേല ചെയ്യാറുണ്ട്, എന്നാൽ യാതൊരു ഉത്സാഹം കാണിക്കാറില്ല. Sometimes we do our activities diligently, but when we come to the work of God, we don't pay any diligence. ചില അവസരങ്ങളിൽ നാം ഈ ഭൂമിയിൽ വേല ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഉത്സാഹഭരിതരായി തീരാറുണ്ട്, എന്നാൽ ദൈവവേലയുള്ള വിധത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉത്സാഹമില്ലാതെ വരുന്നു. Diligent worker shall rule the nation. ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ഉത്സാഹിയായിരിക്കുന്നവൻ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കും. That is what the Bible says. അതാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത്. Number 1, work timely. Number 2, work diligently. ഒന്നാമതായിട്ട് നാം അതാത് സമയങ്ങളിൽ വേല ചെയ്യുക, രണ്ടാമത് ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക. Same Solomon is teaching us one more thing, that is Ecclesiastes chapter 9 verse 10. ശലോമോൻ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. സഭാപ്രസംഗം 9:10 വാക്യം. Chapter 9 verse 10. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. In Telugu it is written, as much as you can. നിന്നാൽ ആവോളം അത് ചെയ്യുക എന്നാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത്. Work as much as you can. That means up to the last minute of the might. നിന്നാൽ ആവോളം നിനക്ക് എത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ടോ അത് പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക. Have we ever worked hard up to the last capacity of our might? നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഉപയോഗിച്ച് നാം അങ്ങനെ വേല ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Working hard to maximum. നാം പരമാവധി നാം ജോലി ചെയ്യുക. Maximum extent. നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നിടത്തോളം. As much as we can. നമ്മൾ ആവോളം ചെയ്യുക. Being a human being, how many hours can you work hard a day? ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും? തുടർമാനമായി In the United States of America, we may work 8 hours a day. അമേരിക്കയിലെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 8 മണിക്കൂർ ചെയ്തേക്കാം. But in Japan, the people work 12 hours a day. എന്നാൽ ജപ്പാനിൽ മനുഷ്യർ 12 മണിക്കൂറാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. What is the capacity of the human being? ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഴിവ് എത്രയാണ്? കഴിവെന്ന് അവന് എത്രമാത്രം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒക്കും? I have studied the biographies or autobiographies of the great missionaries who worked a lot. കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെയധികം വേല ചെയ്ത മിഷണറിമാരുടെ ജീവിത ചരിത്രങ്ങൾ ഞാൻ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. They worked hard for 10 hours, 12 hours, 18 hours. 8 മണിക്കൂർ, 10 മണിക്കൂർ, അതുമാതിരി 18 മണിക്കൂർ വരെ ഒരു ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. Do you know in India Dr. Ambedkar worked hard 18 hours a day? ഇന്ത്യയിലുള്ള ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ഒരു ദിവസം 18 മണിക്കൂർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. So when we see all these verses and illustrations, we should understand, like ant, we should work hard. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉറുമ്പിനെ പോലെ നാമും വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. That's the first lesson. അതാണ് ആദ്യത്തെ പാഠം. Now second lesson. രണ്ടാമത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന കാര്യം Book of Proverbs chapter 30. സദൃശ്യവാക്യം 30-ാം അധ്യായം 26th verse. 26-ാമത്തെ വാക്യം. The conies are but a feeble folk, but make they their houses in the rocks. കുഴിമുയൽ ശക്തിയില്ലാത്ത ജാതി എങ്കിലും അത് പാറയിൽ പാർപ്പിടം ഉണ്ടാക്കണം. In the ant we have seen the quality, that is industry. നാം ഉറുമ്പിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള വിധത്തിൽ നാം കണ്ടത് അത് വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നാം കണ്ടു. In the conies, I mean rabbits, we can see the quality, that is taking shelter. ഈ കുഴിമുയലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുയലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അത് തന്നെ ഒരു പാർപ്പിടം കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു. Like ant, we have to work hard. Like a rabbit, we have to take shelter. നാം ഉറുമ്പിനെ പോലെ നാം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും അതുപോലെ മുയലിനെ പോലെ നാം പാർപ്പിടം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യണം. The rabbit doesn't work hard, but for safety's sake, it hides himself in the cleft
ചെയ്യുന്ന ജീവിയല്ല, എന്നാൽ അതിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി പാറയുടെ വിള്ളലുകളിൽ ആണ് അത് സ്ഥലം കണ്ടെത്താറ്. So in our life also, if we want to be wise enough, exceeding wise, we must work hard. At the same time, we must take shelter. നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ബുദ്ധിമാന്മാരായിരിക്കണം എങ്കിൽ നാം കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യണം. അത് മാത്രമല്ല, നാം പാർപ്പിടം കണ്ടെത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വസ്ഥത കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യണം. Conies take shelter, or they abide in the houses, in the rocks. കുഴിമുയൽ അത് പാറയുടെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ പാർപ്പിടം കണ്ടെത്തുന്നു. In the other version it is said in the clefts. മറ്റേ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അത് പറയുന്നത്, അതിന്റെ വിള്ളൽ, പാറയുടെ വിള്ളലിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നു. Why, you know? എന്താണ് കാരണം? Conies are the beautiful animals in the forest. വനാന്തര പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ജീവിയാണ് ഒരു മുയൽ. One servant of God in Andhra said, conies are the tastiest animals in the forest. ആന്ധ്രയിലുള്ള ഒരു ദേവദാസൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി, ആന്ധ്രയിലെ വനാന്തര പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും രുചികരമായ മാംസമുള്ളത് മുയലിന്റെ മാംസമാണ്. M.A. Joy uncle, I think you know M.A. Joy uncle of Thrissur. തൃശ്ശൂരിലുള്ള സഹോദരൻ M.A. ജോയി ആണ്. I was invited by Thrissur Eastford Christian Assembly. I was there for 4 days to minister the word of God. തൃശ്ശൂരിലെ ഈസ്റ്റ്ഫോർഡ് അസംബ്ലി 4 ദിവസം ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നെ അവിടെ വിളിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. Uncle M.A. Joy also said, oh, these rabbits are the tastiest animals in the forest. അപ്പോൾ M.A. ജോയി സഹോദരൻ പറയുകയുണ്ടായി, വനങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും രുചികരമായ മാംസമുള്ള മൃഗങ്ങളാണ്, അതിന്റെ ജീവിയാണ് കുഴിമുയൽ. So all the wild animals I will be on the conies under the day and night. അതുകൊണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ കണ്ണ് എപ്പോഴും രാപ്പകൽ കൂടാതെ ഈ മുയലിന്റെ മേലാണ്. So the Lord is wise enough to safeguard the conies by keeping them in the clefts of the rocks. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാനായിരിക്കുന്ന ദൈവം ഈ കുഴിമുയലിനെ പാറയുടെ വിള്ളലിൽ ആണ് ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. In our lives also, like conies, we have to take shelter. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കുഴിമുയലിനെ പോലെ നാമും പാർപ്പിടം കണ്ടെത്തേണ്ടവരാണ്. Because Satan is active enough, and he is roaring lion to devour us. കാരണം സാത്താൻ വളരെ അധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സിംഹത്തെ അലറുന്ന സിംഹം പോലെ നമ്മെ വിഴുങ്ങുവാനായിട്ട് ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. So we have to take shelter every day, morning, noon, evening, night. We have to take shelter for our safety sake. അതുകൊണ്ട് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും നമ്മളുടെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടി നാം സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്. Like ant, dawn to dusk, dusk to dawn, we have to work hard. Like a rabbit, coney, we have to take shelter humbly. നാം ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലെ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. എന്നാൽ നാം ഒരു കുഴിമുയലിനെ പോലെ വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന പാർപ്പിടം കണ്ടെത്തണം. What is our shelter? Who is our shelter? നമ്മളുടെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനം എവിടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ്? We know one verse pretty well, that is Psalm 91:1. 91-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം നമുക്കൊക്കെ നന്നായി അറിയാവുന്നതാണ്. Generally we use this verse again and again, always. Now what is that? He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ വസിക്കുകയും സർവശക്തന്റെ നിഴലിൽ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ യഹോവയെ കുറിച്ച്. Have you seen that verse? വാക്യം നിങ്ങൾ കാണോ? Is it beautiful? അത് മനോഹരമായോ? He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ വസിക്കുകയും സർവശക്തന്റെ നിഴലിൽ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. We have to dwell in the secret place of the Most High. അത്യുന്നതനായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആ രഹസ്യ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നാം വസിക്കണം. That is the shadow of the Almighty. അതായത് സർവശക്തന്റെ നിഴലിൻ കീഴ് എന്ന് പറയുന്നത്. This evening shall I ask you one question? ഈ സായനവേളയിൽ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. Have you come to the shadow of the Almighty? ഈ സർവശക്തനായിരിക്കുന്നവന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ നീ അഭയം തേടിയിട്ടുണ്ടോ? Are you dwelling in the secret places of the Most High? ഈ അത്യുന്നതനായന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ നീ മറവിലാണോ ഇരിക്കുന്നത്? Have you really come to the feet of the Lord
Jesus Christ to the foot of the cross of Calvary? കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൽവറി ക്രൂശിന്റെ മറവിൽ നീ അഭയം തേടിയിട്ടുണ്ടോ? നീ വന്നിട്ടുണ്ടോ? Have you tasted this great salvation at the foot of the Lord? കർത്താവിന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ ശ്രേഷ്ഠമേറിയിരിക്കുന്ന രക്ഷ നീ രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? Have you ever come under the wings of cross of Calvary? ക്രൂശിന്റെ ചിറകിന്റെ നിഴലിൽ നീ അഭയം തേടിയിട്ടുണ്ടോ? Sure? തീർച്ചയാണോ? Are you sure of yourself that you have come under the wings of the Lord Jesus Christ and God saved? കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചിറകിന്റെ നിഴലിൽ നീ അഭയം തേടി രക്ഷ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുണ്ടോ? If you have not yet come, the Bible says this is the day of salvation. നീ അങ്ങനെ വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ തിരുവചനം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം. This is the right time to get saved. രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള സുവർണ്ണ അവസരം ഇതാണ്. Because Satan is very much subtle enough to spoil your life. കാരണം സാത്താൻ നമ്മളുടെ ജീവനെ നാശമാക്കുവാനായിട്ട് വളരെ അവൻ തക്കം നോക്കുന്നവനാണ്. To take your life to the eternal darkness, to the eternal hell. നമ്മളുടെ ജീവനെ നിത്യമായിരിക്കുന്ന നരകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിത്യമായിരിക്കുന്ന അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ ശ്രമിക്കുന്നു. Come to the Lord Jesus Christ and say, "Oh God, Lord Jesus, thank you. You have died for me on the cross of Calvary. You were buried. You rose again. You have prepared salvation. I need your salvation. I need your shelter in my life." നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരിക. കർത്താവേ, നീ മരിച്ചു, നീ അടക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്നും നീ എന്റെ രക്ഷകനാണ്, നിന്റെ സന്നിധിയിലുള്ള രക്ഷ എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഏറ്റുപറയുക എന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാവും. At the age of 15, I came. I have been or under the wings of the Lord Jesus Christ. 15-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചിറകിന്റെ നിഴലിൽ വന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കൂ, ഞാൻ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു. I got saved from the penalty of sin. പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷ ലഭിച്ചു. I am being saved from the power of sin. ഇന്ന് പാപത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. I will be saved from the presence of sin when the Lord comes. എന്നാൽ ഒരു നാളിൽ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പാപത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കും. If you neglect this great salvation, how can you escape? That is what Bible says. തിരുവചനം ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഈ ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെ നീ അഗണ്യമാക്കിയാൽ എങ്ങനെ തെറ്റിയൊഴി? Okay, some are saved here. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ചിലരൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. Though we are saved, നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ in our day-to-day life we are to be saved. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം രക്ഷയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകേണ്ടവരാണ്. We are justified. നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. We are being sanctified. നാം ഇന്ന് വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. We shall be glorified. നാം മഹത്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. So during our life, Christian life, every day we need to take shelter under the wings of the Lord Jesus Christ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചിറകിന്റെ നിഴലിൽ നാം ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. How to take shelter every day? എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ദിവസവും ശരണം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? That is through prayer. അത് പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തരമാണ്. Just I want to remind you 3 important prayers. 3 പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങളുടെ അനുസ്മരണയിൽ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് Number 1, personal prayer. ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന. Daniel 6:10. ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം Everybody knows. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. Especially brethren people knows it pretty well. പ്രത്യേകിച്ച് വേർപെട്ട ദൈവജനത്തിന് നന്നായി അറിയാം. But we don't do that. എന്നാൽ നാം അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. Daniel 6:10 says, ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 6-ന്റെ 10-ാമത്തെ